Hello, dear students. So, let us discuss part 3 of Unit 1, Management of Nursing Service and Administration. So, we started discussing the Unit 1 as part 1, 2, 3, and 4. And the part 1, which comprises of what is administration, what is management, what is the difference between administration and management, what are the concepts, characteristics, and nature of administration or management. And in part 2, we again started discussing regarding the principles of management. Yeah. So in part 2, we discussed about the theory, principles of management, especially the 14 principles of management, which was put forth by Henry Fayol. And it's very important. And we put it as a short code like Daddy Use Sockers. 14 principles are there, which is very, very important for your exam viewpoint. The third part, which we are going to discuss today, is also a very important topic, that is functions of administration. So in your examinations, short note can be asked functions or elements or components of administration or management. So if a question is coming like what are the functions of management or functions of administration or elements or components, that's what we are going to discuss today. So let us start the session. And to discuss with the elements or functions of administration, we can categorize into two. First one is the functions which are put forth by Henry Fayol. So Henry Fayol, he put forth the functions into the following points. Number 1, forecast and plan. Number 2, organize. Number 3, command. 4, coordinate. And 5, control. So Henry Fayol എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം, ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റിയോടുകൂടി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം, അത് കമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടണം, കൃത്യമായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം, ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. ഇത്തരത്തിലൊരു 5 പോയിന്റ് ആണ് ഹെൻറി ഫയോൾ പറഞ്ഞത് എലമെന്റ്സ് ഓർ ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ എക്സാം വ്യൂ പോയിന്റിലും നമ്മൾ കോമൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും മാനേജ്മെന്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ലൂതർ ഗുള്ളിക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഈ ഇമേജ് നോക്കാം. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂതർ ഗുള്ളിക്, ഈ ലൂതർ ഗുള്ളിക് എന്ന് പറയുന്ന ആള് he was born in Osaka in Japan, and he was the first director of National Institute of Public Administration, USA. അദ്ദേഹം put forth the functions of administration അല്ലെങ്കിൽ functions of management ആണ് നമ്മൾ ആ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഡി കോർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു accepted abbreviation ആണ്. So anywhere you can use this abbreviation, and in the coming units, that is unit 2, you are going to study about post D corb in detail. So what are post D corb? Post D corb means P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating and controlling, R for reporting, and B for budgeting. ഇതിന്റെ എല്ലാം ആദ്യത്തെ വാക്കുകൾ ചേർത്താണ് പോസ്റ്റ് ഡി കോർബ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് അക്സെപ്റ്റഡ് കോഡാണ്, പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ എഴുതാം. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ലൂതർ ഗുള്ളിക്ക് പറഞ്ഞ ആ ഫങ്ഷൻസിനാണ് പോസ്റ്റ് ഡി കോർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ റിപ്പീറ്റ്: പ്ലാനിംഗ്, ഓർഗനൈസേഷൻ, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ്, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ്. അത്തരത്തിലെ 7 ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 7 എലമെന്റ്സ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഡി കോർബിന്റെ രൂപത്തിൽ ലൂതർ ഗുള്ളിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വൺ ബൈ വൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് പ്ലാനിംഗ്? നമ്മൾ യൂണിറ്റ് 2 ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ പോസ്റ്റ് ഡി കോർബ് ഓരോന്നും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞു പോകാം. സോ എന്താണ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? Planning means thinking ahead of time and formulation of preliminary thoughts. That is, thinking ahead of time and formulation of preliminary thoughts എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്, where we are now, where I want to reach and how I will reach there. ഈ 3 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. So where I am now and where I will reach and how I am going to reach there. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു BSc നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്, യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ് നൗ. ടു റീച്ച് there is a career plan for you and how I am going to reach there. So you should have a meticulous plan in reaching those steps. നമ്മൾ യൂണിറ്റ് 2 പഠിക്കുമ്പോൾ there are different like in principles of planning, types of planning. You heard about long term, short term planning or strategic operational planning. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. എന്താണ് പ്ലാനിങ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്, വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. Likewise we will study. So now I just put in one point. Planning means thinking ahead of time and formulation of preliminary thoughts, where we are now, where I want to reach and how I am going to reach there. So ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്.
Second set is organizing. The size font organization, organizing. So what do you mean by organizing? It is an activity by which managers bring together the resources for action. So it's a system of cooperative activities in order to attain the objectives. നമ്മൾ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ എഫേർട്ടിനെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ you have to find out the task that must be performed in the organization and group those activities in a logical pattern, assigning tasks to the workers, delegating authority and responsibility, and coordinate the activities. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ, ഓർഗനൈസേഷണൽ ചാർട്ട്, what are the types of organization, principles and theories of organization, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് 2 ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അറിയുക, ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റൈൻ ദി ഗോൾസ്, നമ്മൾ അതിനാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The third point, staffing. So what do you mean by staffing? പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, staffing. Assigning competent people to fill the appropriate nursing roles in an institution designated for the organizational structure. അതായത് നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരെ നമ്മൾ ആ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് റോളിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദർ ഇസ് എ വേക്കൻസി ഫോർ എ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്. സോ വി വിൽ call for the staff nurse recruitment examination and will occupy or fill that post. So how can you do this staffing? It's a very, very important unit actually. Later on we will study about that. Staffing can be done through recruitment and selection of staff, hiring and orienting staff, staff scheduling, staff development program. So these are the things which is happening. For example, in our own hospital, being an in-service education coordinator, we are doing this task also. Like നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് വേക്കൻസി അറൈസ് ചെയ്യും. വേക്കൻസി അറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ HR-ൽ നിന്നും അതിന്റെ CV എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവരെ ആപ്ലിക്കൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. And we are doing the recruitment and selection of staff. So the recruitment process basically includes a written examination. A written examination of 50 marks, which is followed by an OSCE. OSCE means a practical examination. So this written and practical examination mark will be clubbed together, and those who are clearing that mark will be called for interview in the same day. So അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് അങ്ങനെയാണ്. റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ, then OSCE, then interview. After that, they will be seen by the director of the institute, and finally they will be appointed. Before that, a medical examination will be conducted. After that, once they join the institute, they will be directed to the in-service department for an induction training. That is, we mean the orienting of the staff. So for this orienting or indoctrination or induction training, we are providing them a 48 hours of training. There are topics which we are usually discussing. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാഫിന് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ നമ്മൾ ഇൻഡക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കലി എവറി മന്ത് വി ആർ ഹാവിംഗ് ദിസ് സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ്. സോ നവഡേയ്സ് ആസ് ഡ്യൂ ടു കോവിഡ് പാൻഡമിക് ദ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ട്രെയിനിങ്, അപ്ഡേറ്റിംഗ് നോളജ്. അതർവൈസ് ദർ ആർ റെഗുലർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ആർ ഹാപ്പനിങ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫില്ലിംഗ് ദ പോസ്റ്റ്, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായി ഏത് വശത്തിലൂടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്, how we are doing the manpower planning and personal management, and you will also studies about the norms. നമ്മൾ യൂണിറ്റ് 2 പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാഫിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് INC നോംസ്, SIU നോംസ്, അത്തരത്തിലുള്ള നോംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഈ നോംസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാഫിനെ, എത്ര സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് പരീക്ഷയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ്, പ്രിപ്പയർ ദ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ എ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് for a multi-speciality hospital with 200 beds according to INC norm. പഠിപ്പിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സോ നമ്മൾ INC നോംസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. INC എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ആണ്. SIU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ഇത് സ്റ്റാഫിംഗ് നോംസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം യൂണിറ്റ് 2 ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ തേർഡ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് administration, that is staffing. Fourth is directing. So it's a process of involving human resource management responsibility. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. When we are working as an employee in an organization, good direction is always needed. That basically includes number 1, motivating, supervision. Like what do you mean by motivation? That's like influencing. നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഒരു പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു incentives, increments, those type of things are always motivating for an employee. Managing conflict. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുള്ളപ്പോൾ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. സോ ഹൗ ആർ യു ആസ് എ ബോസ് ഗോയിങ് ടു മാനേജ് ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പീപ്പിൾ? ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Communication, the organizational communication, which will be discussed in detail in unit 3, that's very important. How are you going to communicate? What are the types of communication? What is upward, downward, grapevine,
ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും. ദെൻ ആസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ, കൊളാബറേറ്റർ, കോർഡിനേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ടീം മെമ്പേഴ്സ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാം ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ദ ബേസിക് കോർ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റിംഗിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. സൂപ്പർവിഷൻ നമ്മൾ പറയും. നിങ്ങളൊരു നാളെ ഒരു നഴ്സ് മാനേജർ ആകുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് സൂപ്പർവിഷൻ, മോട്ടിവേഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇത് 4 ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക. സൂപ്പർവിഷൻ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സൂപ്പർവിഷൻ? സൂപ്പർ പ്ലസ് വിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർസീയിങ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഓവർസീ ചെയ്യുക. അപ്പൊ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. 2 മോട്ടിവേഷൻ, ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് യുവർ എംപ്ലോയീസ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. There are different theories which is explaining, which I will discuss you later. Third is the leadership, how you are going to influence your subordinates. And fourth is the communication, how is your quality of communication, or ability in communicating to the grassroots level. ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ കൺട്രോളിംഗ്. നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൺട്രോളിംഗ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അഡ്ഹെയർ ടു ദ പ്ലാൻ. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളതല്ല, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അഡ്ഹെയർ ടു ദ പ്ലാൻ. For example, you started your 4th year BSc nursing, and we should ensure that the plan is adhered. Like there will be daily 4 hours of classes, and followed by SDLs, ensuring that you are viewing this recorded or live video classes, and you are writing your assignments and submitting on time. Followed by each weekly plan. At the end of every week, are you adhering to the plan? And if you are not adhering, what happened to you? Such kinds of issues we are looking into. That's about the student life. But in an organization, productivity which matters a lot, so we have to have a ongoing close checkup regarding all those things. സോ കൺട്രോളിംഗ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ കാര്യമാണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്. ഇതൊരു വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ വേണ്ട കാര്യമാണ്. ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ്? ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക അല്ലെ. എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ക്വാളിറ്റി? വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്വാളിറ്റി, വി ഓൾവേസ് സേ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനെക്കാളും എബവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയും. സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുടയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പേരുകൾ വരും അല്ലെ. ഇപ്പം കോൾഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസപ്പ് ഓർ ജോൺസ്, പോപ്പി, ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വഴി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു പോയതാണ്. ആൻഡ് വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി. ആൻഡ് യൂസ് ടു സീ ഇൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ISO സർട്ടിഫൈഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാറുണ്ട് പരസ്യത്തിൽ അല്ലെ. ISO 9001, 2015 എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്താണ് ISOന്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ഫോം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ISO ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ എന്നാണേ. ISO എന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ IOS വെച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത്, ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. ഈ 9001 ആണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കോഡ്. 2015 അതിനെ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2008 കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 2015 പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പരസ്യം നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ISO 9001 പ്രോഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മളെന്ത് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്. ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കും. ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, അത്തരത്തിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ പിന്നീട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും. ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, NABH. ചില ആശുപത്രികളുടെ പരസ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം GG ഹോസ്പിറ്റൽ NABH ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ NABL എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ വാക്കുകൾ? എന്താണ് NABH? നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അക്രഡിറ്റിംഗ് ബോഡിയാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിന്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ NABH അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രകാരം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെതിരെ മാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കും. അത്തരത്തിൽ അതെല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? NABH അക്രഡിറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് NABH. നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ JCI എന്ന് പറയും. അത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പറയുന്നതാണ്. ജോയിന്റ് കമ്മീഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആശുപത്രികളെ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ NAC എന്നുള്ളത് കേട്ടാണ്. നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് NAC B+, A+ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോ കോളേജിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ, അപ്പം നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രത്തോട് പോകുമ്പോൾ MG കോളേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ NAC അക്രഡിറ്റഡ് B+ മറ്റോ ആണ്. അപ്പം അത് അക്രഡിറ്റേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് NAC അക്രഡിറ്റേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം NAC അക്രഡിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ NABH അക്രഡിറ്റഡ് ആശുപത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിനും എല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പം പുറത്ത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലത്തല്ല, മുന്നേ ഉള്ള കാലങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ നോക്കും ഏറ്റവും അക്രഡിറ്റഡ് ആശുപത്രി ഏതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ അവർ കെയറിന് വേണ്ടി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വാക്കിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക, ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനെക്കാളും എബോവ് നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന പല പല ടെക്നിക്സുകളുണ്ട്. അവിടെ അപ്രോച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്, മോഡൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട്, ടൂൾസ്, ടെക്നിക്സ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഒരു ബിഗ് എസ്സേ ആണ്, ലെറ്റർ ഓൺ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അടുത്ത ടേം നമ്മൾ എന്താണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ. എന്താണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ? ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇയാളുടെ പെർഫോമൻസ്, ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, സോ ആൻഡ് സോ ക്രൈറ്റീരിയ. ഫോർ എ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് നമുക്ക് കെയർ, ഡയറക്റ്റ് കെയറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റിലൊക്കെ 360 ഡിഗ്രി പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ 360 ഡിഗ്രി അപ്രൈസൽ ആകുമ്പോൾ എന്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ്, എന്റെ സീനിയേഴ്സ്, എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ്, എന്റെ പിയേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് 360 ഡിഗ്രി അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ദെൻ ഫിസ്ക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. ഫിസ്ക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് മണി മാനേജ്മെന്റ്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള മണി മാനേജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നോക്കും. ലീഗൽ, എത്തിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ കൺട്രോൾ. ലീഗൽ സിറ്റുവേഷനകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണോ, എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രൊഫഷണൽ കൺട്രോൾ എല്ലാം ഉണ്ടോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് വഴി നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഡി കോർബിലെ പി പ്ലാനിംഗ്, ഒ ഓർഗനൈസേഷൻ, എസ് സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡി ഡയറക്ടിംഗ്, സി ഒ കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ. കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഡിനേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ആർ സിമ്പിൾ ആണ്, നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. റിപ്പോർട്ടിംഗ്സ് എന്താണ്? റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് റെഫേഴ്സ് ടു കീപ്പിംഗ് ദോസ് ടു ഹും ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻഫോംഡ് ആസ് ടു വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. നമ്മുടെ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ആ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്. റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, ഒരു കോളിൽ എന്തൊക്കെ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഓറൽ ആവാം, റിട്ടൺ ആവാം. അത് ഏത് ഹൈരാർക്കിൽ പാറ്റേണിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്, അത് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ്. ബഡ്ജറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഫിസ്ക്കൽ പ്ലാനിംഗ്. ഓക്കെ, ബഡ്ജറ്റിംഗിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫിസ്ക്കൽ പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഹോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫിസ്ക്കൽ പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫിസ്ക്കൽ പ്ലാനിംഗ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. നമ്മൾ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ യൂണിറ്റ് 2 പഠിക്കും. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കാരണം പലവട്ടം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റും ടൈപ്സ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണി മാനേജ്മെന്റ്, ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഇൻകം, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫീസ് ഒരു ഇൻകം ആണ്, മറ്റ് ഗ്രാന്റുകളോ സ്കോളർഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻകം ആണ്. എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാലറി, അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും ഉള്ള സാലറി, മറ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ എക്സ്പെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ഹ്യൂജ് ഇൻകം വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസ്, ഓപ്പറേഷണൽ എക്സ്പെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ഓവർവ്യൂല് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഡി കോർബ് ആണെന്നുള്ളതും ഓരോ എലമെന്റും എന്താണ് എന്ന അർത്ഥവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിംഗ് ആണ്, ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ്, ഡി ഡയറക്ടിംഗ്, സി ഒ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ്, ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ബി ഫോർ ബഡ്ജറ്റിംഗ്. ഇത്തരത്തിലെ പോസ്റ്റ് ഡി കോർബ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക. ഇതൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടായി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു സിമ്പിൾ അസൈൻമെന്റ്. ഡിസ്കസ് പോസ്റ്റ് ഡി കോർബ് ഈച്ച് എലമെന്റ്സ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം നഴ്സിംഗ് സർവീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരെണ്ണം തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാനിങ്. ഓക്കെ, പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നഴ്സിംഗ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ CNO അല്ലെങ്കിൽ NS ആയിരിക്കുമല്ലോ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. എന്തൊക്കെ അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം? അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡ്യൂട്ടി ഷെഡ്യൂളിംഗ്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓർഗനൈസേഷൻ, എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് എഫേർട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. സ്റ്റാഫിംഗ്, എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. നിങ്ങൾ നോംസ് വെച്ചൊന്നും എഴുതാറായിട്ടില്ല, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഒരു റഫ് പ്ലാൻ പോലെ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു 1 or 2 ഷീറ്റ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് ആധികാരികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, യൂണിറ്റ് 2 കഴിയുമ്പോഴേ ആകത്തുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും പറ്റുന്നത് പോലെ പോസ്റ്റ് ഡി കോർബിലെ ഓരോ വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു നഴ്സിംഗ് സർവീസിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റും നഴ്സിംഗ് സർവീസിൽ. നമ്മുടെ സൂപ്പർവിഷൻ, മോട്ടിവേഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിപ്പോർട്ടിങ്ങുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് നിങ്ങൾ 3 വർഷമായിട്ട് വാർഡിലൊക്കെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സ്വന്തം വെർബാറ്റ്, സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി. അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ Moodle പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇട്ടിരിക്കാം. Hope you are clear, and any queries you can have a chat in the WhatsApp group also. Thank you so much.